હાલો Leute, wie geht es Ihnen? આપણે ફરી મળ્યા આજે અને હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરશું Station 1. So, Station 1, Datum 5/6/26. તો આ જે સ્ટાચ્યુન 1 છે એ આઈ થિંક ત્રીજા ચેપ્ટર પછી આવે. લેટ મી જસ્ટ ચેક. ના, ફોર્થ ચેપ્ટર પછી આવ્યું. જોવા દો ઇન્ડેક્સમાં. એટલે આનો મતલબ એ છે કે અત્યાર સુધી તમે જે બધું ભણેલું છે એનું એ લોકો રિવિઝન કરાવે. હા, તો જો ફિયર પછી આક્ટ. ઓકે, richtig. સો આજે આપણે 1, 2, 1, 2, 3, 4 પછી આ સ્ટેશન 1 પછી આવશે તમારું નેક્સ્ટ સ્ટેશન ચેપ્ટર 8 પછી. એટલે દર 4 ચેપ્ટર પછી મોડ્યુલ ચેન્જ થશે અને આપણે હવે એ કરવાના છે રિવિઝન. આન્સર રાઈટ. સો Berufsbilder. આ બધા ફોટોઝ છે એને તમારે આની જગ્યા પર નાખવાના છે. સો Wörterbuch, das Wörterbuch. સો અહીંયા આપણે રાખી શકીએ. This is material. Wörterbuch. Yeah. Then das ist Tätigkeit. Schreiben. એટલે આ ફોટોમાં શું છે એ આપણે અહીંયા આની કેટેગરીમાં રાખવાનું છે. પછી ઓર્ટ મટીરિયલ આ તાશે હોઈ શકે. આ ઓર્ટ યુનિવર્સિટી અને આ છે Unterricht oder Klasse, Classroom. Ja, Kontakte Partner Studentin, તો પછી અહીંયા હોઈ શકે Kollegin, dann Lehrerin und Tasche. I think Tasche would be material. Bag એટલે Tasche એ મટીરિયલમાં આવી શકે. આવી રીતે આમ જે બી બધા ચેપ્ટર્સ તમે કર્યા છે ત્યાં સુધી એની એક લિસ્ટ બનાવો. Lesen Sie den Text, ergänzen Sie die Tabelle aus Aufgabe A. તો આ ટેક્સ્ટ વાંચીને પછી આપણે અહીંયા ઇન્ફોર્મેશન લખવાની છે. Regina Werner, Deutschlehrerin. Das ist Regina Werner. Sie ist Deutschlehrerin. Sie hat in Jena Germanistik und Anglistik studiert. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Deutschlehrerin. Sie hat Kurse an der Universität Jena und in einem Sprachinstitut. Okay, full stop. Viele Stunden Unterricht, abends korrigieren, aber kein fester Job. Das ist normal für Deutschlehrer, aber der Beruf macht Spaß, sagt sie. Sie arbeitet gern mit Menschen und mag fremde Kulturen. Ihre Studenten kommen aus China, Russland, Japan und Südamerika. Sie arbeitet mit Lehrbüchern und Wörterbüchern, mit Videos und CDs. Die Studenten arbeiten auch mit Computern. Frau Werner und die Studenten machen oft Projekte. Sie besuchen den Bahnhof, ein Kaufhaus, das Theater. Dort kann man Deutsch lernen. Die Studenten finden die Projekte gut. હવે આપણે ક્વેશ્ચન્સ વાંચીએ. ઓકે. Informationen über Regina Werner. Finden Sie Fragen und Antworten. Fragen. Antworten im Text. Dash. Regina Werner. So, das ist Regina Werner. Wer ist das? An der Universität. Wo arbeitet sie oder sie hat Kurse arbeitet. Sie arbeitet als Deutschlehrerin. So, wo arbeitet sie? Was sagt sie? Der Beruf macht Spaß. આ આન્સમાં આન્સર્સ તમારા બહુ સિમ્પલ હશે. તમારે વધારે
ઓફકોર્સ મને આવડે છે એટલે મને સિમ્પલ લાગે છે પણ તમને કદાચ સિમ્પલ નહીં લાગે. ઓકે, પણ આન્સર્સ અહીંયા જ હશે અને ડિરેક્ટ આન્સર હશે. તમારે બસ ખાલી કોપી પેસ્ટ કરવાની જરૂર છે. આવશીના, હવે આવશીના ક્યાં આવ્યું અહીંયા? આવશીના. Ihre Studenten kommen aus China, Russland, okay, આપણે પહેલાં આ લખી નાખીએ. Russland, Japan und Südamerika. સ્પેલિંગ્સ ઉપર ધ્યાન આપજો. ઇંગ્લિશ અગર કરતા હોય તો તમારા સ્પેલિંગ્સ મિસ્ટેક થઈ શકે. હવે આવશીના, સો woher kommen die Studenten? Ja, woher kommen die Studenten? Was macht sie? Sie arbeitet auch mit Computern. Was mag sie? હવે જો આ ઝીમાં નહીં, ઓકે, ઇટ્સ ધી ફ્રાઉ. Viele unterrichten, sie arbeitet, sie besuchen. Okay. Sie hat Kurse an der Universität Jena und in einem Sprachinstitut. So, sie arbeitet mit der Universität Jena. Mit der Universität Jena und in einem Sprachinstitut. Ja, Leute, das ist alles. સો હવે ક્વિકલી આપણે આન્સર્સ કરી લીધા. હવે આ ક્વિકલી આ એકવાર જોઈ લઈએ આના મીનિંગ્સ. Das ist Regina Werner. Sie ist Deutschlehrerin, એટલે એ જર્મન ટીચર છે. Sie hat in Jena Germanistik, so Germanistik એટલે કે જર્મન સ્ટડી, જર્મન લેંગ્વેજ. und Anglistik એટલે ઇંગ્લિશ, એટલે એને જર્મન અને ઇંગ્લિશમાં BA કરેલું છે. Seit 15 Jahren arbeitet sie als Deutschlehrerin, એટલે એ લાસ્ટ 15 વર્ષથી જર્મન ટીચર છે. Sie hat Kurse an der Universität Jena und in einem Sprachinstitut, એટલે એના જે કોર્સીસ છે, એના જે ક્લાસીસ છે યુનિવર્સિટીમાં અને લેંગ્વેજ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં છે. Viele Stunden unterrichten, abends korrigieren, aber kein fester Job. એટલે ઘણા બધી કલાકો ભણાવવાનું, સાંજના બધું ચેક કરવાનું, કરેક્ટ કરવાનું, પણ તોય એની ફિક્સ જોબ નથી. Das ist normal für Deutschlehrer, એટલે જે જર્મન શીખડાવતું હોય જર્મન ટીચર્સ માટે આ નોર્મલ છે. Aber der Beruf macht Spaß, પણ એને એની જોબમાં મજા આવે છે. Macht Spaß એટલે કે મજા આવી. Sagt sie, એ એવું કહે છે. Sie arbeitet gern mit Menschen und mag fremde Kultur. Sie arbeitet gern mit Menschen und mag fremde Kultur. Sie arbeitet, આ બી એક આન્સર છે ને પછી આઈ થિંક ધીસ આન્સર ઇઝ બેટર. Sie arbeitet mit Menschen und mag fremde Kulturen. ઓકે, એટલે એને લોકો સાથે મજા આવે કામ કરવાની અને નવા કલ્ચર્સની બારેમાં જાણવાનું. Ihre Studenten kommen aus China, એટલે એના જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ આવે છે ચાઇના, રશિયા, જપાન અને સાઉથ અમેરિકાથી. Sie arbeitet mit Lehrbüchern und Wörterbüchern, mit Video und CDs. ઓકે, હવે જો આ Sie arbeitet mit, એમાં આ આન્સર બી આવી શકે, એટલે ઘણા બધી ઓપ્શન્સ છે, તમારે જે લખવું અહીં. તો લેરબ્યુશન એટલે ટેક્સ્ટ બુક, વ્યોટરબ્યુશન એટલે ડિક્શનરી. મિટ વિડીયો ઓન સિરીઝ, હવે વિડીયો એન્ડ સિરીઝ, વ્યોટરબ્યુશન આ બધું પુરાનું થઈ, આ બધું જૂનું થઈ ગયું છે. આ ટેક્સ્ટ બુક ક્યારની બનેલી છે, પણ આજના જમાનામાં હવે હું ટીચર તરીકે હું છે ને મારા સ્ટુડન્ટ્સને ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ મોકલું ને મીમ્સ મોકલું ને એવી રીતે એમ હવે ટાઈમ સાથે બદલાવવું પડે. ધી સ્ટુડન્ટન arbeiten auch mit Computern, તો જે સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકો કમ્પ્યુટરમાં બી
ભણે. ફ્રાઉ વેનર ઓન ધી સ્ટુડન્ટન માર્કન ઓફ પ્રોજેક્ટર. આજકાલ કમ્પ્યુટર છે નહીં, હવે વી હેવ લેપટોપ્સ, યા બટ ઇટ્સ ઓકે. એ લોકો ઘણા બધી પ્રોજેક્ટ્સ બી કરે સાથે. ઝી બેઝુકન દેન બાનહોફ એટલે ટ્રેન સ્ટેશન, આઈન કાઉફહાઉસ એટલે કે શોપિંગ મોલ, દાસ થિયેટર એટલે કે થિયેટર, સિનેમા, ડોટ કાન માન ડોઇચ લર્નન એટલે એ લોકોના સ્ટુડન્ટ્સને એના સ્ટુડન્ટ્સને આ બધી જગ્યા લઈ જાય જ્યાં એ લોકો જર્મન પ્રેક્ટિસ કરી શકે. ધી સ્ટુડન્ટન ફિન્ડન ધી પ્રોજેક્ટ ગુડ એટલે એ લોકોને આ પ્રોજેક્ટ્સ કરવામાં મજા આવે. ચાલો, હોપફુલી તમને બી મજા આવી આજના ક્લાસમાં. ફરી મળશું નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. Also Leute, danke, tschüss.